गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सज जाओ प्रेम नाल गुरु साहब जी की लड़ीवार कथा श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि साचु जुगाद साचु है भी साचु नानक होसी भी साचु। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत किह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तै सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत। जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मढ़ी मट कूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पशानै। पूरन जोत जगह घट मैं तब खालस ताहि न खालस जानै। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावै चीन मचीन का शीस न्यावै। तिब्बती त्याई दुख देह के दलत है। जिन्हें तो हित्यायो तिन्हें पूरन प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। क्षत्र तारी क्षत्रिपत शैल रूप शेतनाथ। छाउणी कर छाया बार क्षत्रिपत गाइया। विश्वनाथ विश्वम्पर वेदनाथ बाला कर।
बाजीगर बान तारी बंधन बताइया। न्योली कर्म दूधा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावै नैक ध्यान हूँ ना पाइया। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइया। तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करहु मुहे। हार परा मैं आन द्वार तुहे। जब लाओ नहीं पागल लार उदय। तब लाओ प्रमति फिरती बहुत आयो। काल कोर समुद्र में बूढ़त थे। कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा। जग तारन को अवतार बनाया हो। जप आओ जिन अर्जुन देव गुरु। फिर संकट जोन घर बनहि आयो। कहा बुद्ध प्रभ तोष हमारी। बरन सका महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सलोक चतुर सियाणा सुघड़ सोए। जिन तजिया अभिमान। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध। भज नानक हर नाम। चतुर सियाणा सुघड़ सोए। जिन तजिया अभिमान। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध। भज नानक हर नाम। पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुण। सोधियो तत् विचार। सरब खेम कल्याण निध। राम नाम जाप सार। नरक निवारा दुख हरा। टूटहे अनक कलेस। मीच हुटाय जमते छुटाय। हर कीर्तन परवेश।
ਕਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਸਹੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਯੁਗੀ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੋਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਘੜ ਸੋਏ ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ 1695 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਣਖੀ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 22 ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁਨਾ ਚੜਾਵਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਣਖੀਲੇ, ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਨ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਹਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਸੇਕਿਆ, ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ, ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਅੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ 30 ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝਾਟੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਬੇਗ, ਕਮਰ ਬੇਗ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, 5ਵਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ 75,000 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਤੇ 25,000 ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜ ਕੇ ਮੁਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗਊ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਰਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜਮਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜਮਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਿਰਤ ਗੁਰਤਾ ਪੀ ਪੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਿਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਾਤਬਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸੱਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਚਿੱਤਰ, ਦੋ ਫੋਟੋ, ਦੋ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੁਲਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਦੂਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਆਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਅਥਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਬਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
सतगुरु श्री गुरु हर राय साहब जी नूं गुरता गद्दी तख्त बख्शिश करने तो अगले दिन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने कौतक वरताया है। जो श्री कीरतपुर साहब जी की धरती ते गुरुद्वारा तीर गढ़ी साहिब है ना, उथों गरीब नवाज साहब जी ने तीर चला करके ते बचन करना कीता, जिथे साडा तीर जा करके डिगेगा गड्ढिया जावेगा धरती दे विच, ओ साडा स्थान पतालपुरी साहिब होवेगा। साडे शरीर नूं अगन भेट ते सारी गुरमत दी रीति उस स्थान ते करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तीर चलाया है, जिथे आकर के गड्ढिया गया वो सतगुरु जी का स्थान पतालपुरी साहब प्रगट होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कर देना कीता, इत्थे एक सुंदर कोठा बना देना करो। सतगुरु जी की आग्या के अनुसार गुरसिखा ने सेवा कमाई है। झट ही अत्यंत सुंदर कोठा जो है वह तैयार करना कीता है। गरीब नवाज साहब जी के हुक्म के अनुसार चंदन अते केसर ते कपूर का लेप तिस दीआं कंधां नूं कीता गया है। बहुत खुशबू दे नाल तिस नूं महकाया गया है। खुशबू दूर दूर तक जो कि पसर करके सबना नूं आनंदित कर रही है, हिरदियां नूं प्रफुल्लित कर रही है। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बचन करना कीता है, साडे ज्योति जोत समाउण दा समा है। असीं 7 दिन इस कोठे दे अंदर, इस कमरे दे अंदर एकांत दे विच बैठांगे। 4 चफेरे सूरमिਆਂ ने पहरा रखना है तकड़ाई दे नाल। किसी नूं भी इस कोठे दे कमरे दे नेड़े नहीं आउण देना है। ते 7वें दिन अमृत वेले असीं सचखंड प्याना कर जावांगे। तिस वेले गुरता गद्दी ते सुभाएमान श्री गुरु हर राय साहब जी ने आ करके जदों दरवाजे नूं हथ लाउणगे, अंदरों जो कुंडा है अपने आप खुल जाएगा। फिर साडे शरीर नूं अगन भेट करना है। इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौतक वरताया है। जगत गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी का पवित्र हस्त कमल सतगुरु जी ने अपने हाथ दे विच पकड़िया है। हुण सारी संगत जानदी है, साडे आसरा ते सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने वड्डी भारी जिन्हां दी डील डौल है, वड्डा भारी जिन्हां दा प्रताप है, दलां नूं नाश करन वाले सूरबीर बहादुर योधे ने, हुकूमत वैरी होई है। सतगुरु जी ने हुकूमतां दे जुल्म नूं नाश करना कीता है। जे हुण जालम चढ़ के आ गए, साडी रखवाली कौन करेगा। इवें सारे जो गुरसिख ने माई भाई ने तिन्हां दे मन दे अंदर फुरने आ रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन करना कीता, सिखो असीं सदा ही अपनियां संगतां दे सिखां दे अंग संग श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी नूं साडा स्वरूप जानना। भाई भाना साहिब जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह असीं जिवें श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी का स्वरूप आप जी नूं जानिया है, तेवें ही आप जी का स्वरूप श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी नूं जानिया है। ते महाराज साहब जी प्रवचन फरमाउंदे ने, भाई गुरसिखो जेड़ा साडे विच ते श्री गुरु हर राय साहब जी दे अंदर कोई भेद नहीं जानेगा, सानू एक करके जानेगा। लोक पर लोक दे सुख ते गुरसिखी दी दात प्राप्त होवेगी ते अंत काल सानू आकर के सचखंड दरबार विखे मिलेगा। पर जिसने साडे ते श्री गुरु हर राय साहब जी दे विच वखरेवा जानिया, भेद जानिया, ख्वार होवेगा ते दुख भोगेगा, नरकगामी हो जावेगा। इस वेले सतगुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी ने दादा सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सन्मुख हस्त कमल जोड़े ने ते शीश झुका करके बेनती की, हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे ताई की हुक्म है। जिवें जालम आप जी दे चढ़ के आउंदे रहे, आप जरवाणियां दे मुंह तोड़ते रहे हो, महाराज सानू की आ गया है। जे कोई जरवाना चढ़ के आ जावे ते हुक्म करो, किवें तिन्हां दे नाल घोर संग्राम करके तिन्हां दा नाश करिए। 8 साल ते 2 महीने दी आर बलाए शरीर करके उम्र है श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी। ते इस वेले आप जी दे मुख दे विचों ऐसे बचन सुन करके सारियां संगतां हकियां बकियां रह गईयां, हैरान रह गईयां। असीं ते मन दे विच सोचदे सी कि 7वें सतगुरु जी का शरीर बड़ा छोटा है, आरबला अजे बच्चियां वाली है, पर ये तो वड्डे भारी जोधियां वाले बचन पाए करते हैं। संगतां साध संगत जी दंग रह गईयां। सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बचन करना कीता, मुस्कुरा करके हस करके बचन कीता, तुहाडे ते कोई जालम जरवाना चढ़ाई करके नहीं आवेगा, तुसां जंग नहीं करनी। ते दोबारा फिर बेनती की, सच्चे पातशाह जेड़े जालम लोग होया करदे ने, जुल्म करने वाले, तिन्हां दा विसाह नहीं ना खाना चाहिए। महाराज तिन्हां ते भरोसा नहीं किया जा सकता ना।
ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਰਵਾਣੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ 2200 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿੱਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ 8 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗਾਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, 4 ਚਫੇਰੇ ਕਰੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਸੰਗਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਵਰਗਾ ਕੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ
तिस दे दरवाजे नूं संगल वर्गा कुंडा मार करके अंदरों सतगुरु जी ने बंद कर लिया है। ते सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज पद्म आसन लगा करके अपने निज स्वरूप के ध्यान दे विच मगन हो गए ने, समाधि स्थित हो गए ने। सतगुरु जी की आग्ञा के अनुसार उस कमरे के कोठे के चार चफेरे सूरबीर बहादुर जिहड़े ने उस नदबद्ध शस्त्रधारी शस्त्रां नूं हत्थां विच पकड़ करके पैरे ते खड़े हो गए ने कि कोई अणभोल आकर के बेमर्यादगी ना कर देवे, सतगुरु जी की आग्ञा का उलंघन ना कर देवे। इवें चार चफेरे पहरा लगा दिता, अगे कोई आवे ना। कई हजारां की गिणती दे विच संगतां ने, सारियां संगतां ने चौंकड़े मार लए ने। सतगुरु जी के हुक्म के अनुसार वाहिगुरु 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 इवें वाहिगुरु जी के नाम का भजन होण लगा है। भजन दियां गुंजारां ने सारियां फिजावां दे विच अमृत रस घोल दिता है। इस वेले साध संगत जी रबाबी गुरसिख ने पावन गुरबाणी दे मारू राग दे विच आप जी ने शब्दां दे कीर्तन नूं प्रारंभ कर देना कीता है। सो इस प्रकार करुणामयी माहौल छा गया है, मानो सारा जिहड़ा कीरतपुर शहर है ना करुणा रस दे विच ही ढल गया होवे। भावें कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने कौतक वरतावने तो पहला सबना दे हिरदे नूं तरवास दित्ती है, पर ऐसा सतगुरु सच्चे पातशाह जी का प्यारा स्वरूप, ऐसी तेज प्रताप वाली छवि जदों अखां तो ओझल होण वाली होवे, फिर हिरदियां नूं धीरज किथे आउंदी है। साध संगत जी वैराग संगतां दा थमिया नहीं जांदा। प्यार दे जिहड़े हंझू ने ये नदी दे पानी वांगू प्रवाह बन के नेत्रां दे विचों वह तुरे ने। इस वेले सतगुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी सबना नूं उपदेश दे करके सबना दे हिरदियां नूं धीरज बंधाउंदे ने। सतगुरु जी ने हुक्म कर देना कीता सी वड्डा भारी भंडारा जग कीता जावे। सतगुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी ने दादा सतगुरु जी की आग्ञा के अनुसार बहुत सारे गुरसिखां की सेवा लगा दी है। बड़े जेड़े गुरसिख ने कोई मठियाइयां बना रहे है, कोई कड़ाह बना रहे है, कोई पूड़ियां पूड़े बना रहे है, कोई जलेबियां लड्डू ते बूंदी बना रहे है, कोई इसे प्रकार दही भल्ले ते कोई वड़े बना रहे है। ते साध संगत जी वड्डियां सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार भंडारा प्रारंभ हो गया है। हुण भोजन ते भजन दोवें भंडारे रात दिन वरतन लगे ने। इस प्रकार जिथे वड्डा भंडारा अन्न दा चल रहा है, उथे नाम दा कीर्तन दा ते भजन दा भंडारा भी नाल नाल चल रहा है। रात दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म के अनुसार कीर्तन हो रहा है, रात दिन वाहिगुरु जी का भजन हो रहा है। जेड़ा भी इस प्रेमा भगती वाले माहौल के अंदर सतगुरु जी की संगत विच आउंदा ना, खिन मात्र समय के अंदर ही तन अते मन प्रेमा भगती के अंदर रंगिया जाता है। विकार विसर जाते ने, लेश मात्र भी किधरे विकार नेड़े तेड़े नहीं रह जाते, मन वो प्रेम की ही मूरत हो जाता है। इस प्रकार करुणामयी वैरागमयी ते प्रेमा भगती वाले माहौल के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज श्री गुरु हर राय साहब जी विचर करके सबना नूं उपदेश की दात बख्शिश करना करते ने। ते साध संगत जी इस प्रकार एक एक दिन करदियां 6 दिन बतीत हो गए। सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी समाधि के अंदर स्थित रहे ने। 7वां दिन चढ़िया है, अज का दिन चढ़िया है, चेत सुती पंचमी का दिन आया है, अमृत वेले का समा है। 4 घड़ियां जदों रात रहिंदी सी, साध संगत जी 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ियां 48 मिनट दियां ते 4 घड़ियां 96 मिनट दियां, लगभग 1.5 घंटा कहिए। सो इस प्रकार लगभग 4:30 बजे जां कह लीए 4:24 ते सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने कौतक वरताया है। अपने निज स्थान सदीव काल अटल अते स्थिर स्थान सचखंड साहिब विखे जाण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने अपनी परम सत्ता वाली जोत नूं अपने पवित्र शरीर दे विचों कढिया है। इधर देवपुरी दे विच सारियां देवतियां नूं खबर हो गई है कि सतगुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी सचखंड गमन करने वास्ते देवलोक राही लंघणगे। सारे ही जेड़े देवते ने सतगुरु जी का सत्कार करने वास्ते आ पुजे ने। कवि राज भाई संतोख सिंह जी श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर लिखते ने, जेड़ा ब्रह्मा है ना, ये स्वर्ग लोक दे विचों कल्प वृक्ष दे बहुत सारे फुल्लां नूं लै करके आ गया है। इंद्र देवता भी आ गया है, गंधर्व देवतियां दे रागी भी आ गए ने, जक्ष कुबेर दे सेवक भी आ गए ने, किन्नर भी आ गए ने।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਰੁਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਮਾਨ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਚੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੁੰਦਬ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਘੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਹੀ ਲੋ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 9 ਨਾਥ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, 7 ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, 9 ਮੁਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਵਲੀ, ਨਬੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜੋਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨਾਵਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਨਾ ਦੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਮਾਨ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਫੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਜੋ ਵਿਮਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪੁਤਲੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਪਾਵਨ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਢੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀਆਂ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज दे दिन 4 घड़ी रात रहिंदी भाव सवेरे अमृत वेले दे 4:24 दे एक कौतक वरतावना कीता। यह कौतक ते परलोक दा सचखंड दा हो गया, इधर मात लोक दे उपर धरती पृथ्वी मंडल दे उपर जिस वेले वड्डा भारी प्रकाश होया ना ते सिखां ने दौड़ करके श्री गुरु हर राय साहिब जी नूं दसना कीता। गरीब निवाज सतगुरु जी वड्डियां सतगुरां ने कौतक वरता दिता है, भाणा वरता दिता है, सचखंड प्याना कर गए ने। सारियां संगतां ने उस विवान दे दर्शन कीते ने, संखां दियां धुनां ते नगारियां दियां धुनां नूं सुनना कीता है। सतगुरु श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी ने फिर नित दी क्रिया दे अनुसार साध संगत जी इशनान करिया है, सोने वस्त्रां नूं सजावना कीता है, दस्तारा सजाया है, जगह सजा करके ऊपर सोनी कलगी नूं सजाया है ते सतगुरु जी ने जिवें हुक्म कीता सी ना उसे प्रकार श्री गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज सारियां संगतां दे सन्मानयोग हुंदियां होया उस कोठा साहिब जी दे सामने आकर के खड़े हो गए ने। सतगुरु हर राय साहिब जी ने दोवें अपने हस्त कमल जोड़े ने। दादा सतगुरु श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी का नाम लै करके अरदासा सोधिया है। अरदासा सोध करके फिर इस कमरे दी कोठे दी दहलीज दे ऊपर सतगुरु जी ने अपना मस्तक सिर रख करके मत्था टेकिया है, फिर उठ खड़े हुए ने। जिस वेले अपने पवित्र हस्त कमल सतगुरु जी ने उस दरवाजे नूं लगाए ते साध संगत जी कुंडा अपने आप खुल गया। वो संगल वर्गा कुंडा होया करदा सी उन्हां समयां दे विच बुजुर्गां नूं पता है, क्योंकि पुरातन समयां दे अंदर कुंडे ऐसे ही होया करदे सन। जदों वो कुंडा खुलिया है ते खुल करके दरवाजे दे नाल अंदरले पासे वजा है, कुंडा खुलण दा खड़ाक होया जिवें संगल छणकदा है। श्री गुरु हर राय साहिब जी दे हथ लगदियां कुंडा खुल गया। महाराज साहिब जी ने अपने दोवां हस्त कमलां दे नाल अदब दे नाल दरवाजा खोलिया। की तकदे ने? श्री गुरु हर गोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी का जो पवित्र शरीर है ना उसका चौंकड़ा लग्या होया, समाधि लगी हुई है। श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने दीवार दे नाल अपनी पिठ लगाई हुई है, ढो लगाई है, ढो लगा करके समाधि दे अंदर स्थित ने। इवें लगदा जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज चौंकड़ा मार के अजे भी सजे ने, जिवें ज्योति ज्योत समाई ही नहीं हुंदे। पर जिस वेले श्री गुरु हर राय साहिब जी ने कोल जा करके तकिया, गौर दे नाल देखना कीता, हुण सवास नहीं चल रहे ने। जान लिया सतगुरु जी ने कौतक वरता दिता है, भाणा वरता दिता है। इस वेले साध संगत जी संगतां नूं दसना कीता, सतगुरु जी ने कौतक वरता दिता है, भाणा वरता दिता है। संगतां दा वैराग थम्मिया नहीं जांदा है। सतगुरु हर राय साहिब जी ने बचन करना कीते, साध संगत जी क्यों सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पर थाए वैराग कर दे हो? सतगुरु जी हाजर नाजर ने, सतगुरु जी परमजोत ने, सतगुरु जी अंग संग ने, किधरे गए थोड़ा ने। ये ते सतगुरु जी ने कौतक ही वरताया है। महाराज सच्चे पातशाह जी जम्मण मरण दे विच नहीं, जन्म मरण दोहू मह नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए न, हर से लैन मिलाए। ऐसे सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करने वास्ते हुक्म की उल्लंघना करके चाहे प्रेम अवस्था वेचिए पर रोना वाजिब नहीं, जोग नहीं। जिवें सतगुरु जी दे बचन ने हजूर ने फरमाया कीर्तन करना है, कीर्तन करना करो, भजन करना करो। इस वेले हुक्म किया जो वड्डी भारी चंदन दी लकड़ा दी ढेरी लगी हुई है, ढेर अंबार लगा होया ते इस दी चिखा सवार के तैयार करो। साध संगत जी उस वेले गुरसिखां ने हुक्म नूं मन्निया है। भाई राय जोध जी गुरसिखां नूं नाल लै करके चिखा सवारन विच लगे ने। उपरंत श्री गुरु हर राय साहिब जी ने हुक्म किया है सतगुरां दे शरीर दी हुण असीं सेवा करांगे। फिर सतगुरु श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे शरीर नूं सोहणे आसन दे उपर लिटाया गया है। फिर सतुद्रा जो दरिया है जिसनूं अजकल असीं सतलुज कहने आ, सतलुज दरिया का निर्मल स्वच्छ सुच्चा पवित्र जल लिया गया है।
सतगुरु साहब जी दे पावन शरीर का फिर इशनान करवाया गया है। इसे प्रकार दही दे नाल इशनान करवा करके सुच्चे जल दे नाल सारी गुरमत दी रीति कीती गई है। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पवित्र शरीर दे उपर सोहने वस्त्र पहनाए गए ने। बहुत सारे फुल आप जी दे शरीर दे उपर अर्पण किए गए। गुरसिखां ने फुल्लां दीयां मालावां दे नाल सारे शरीर नूं ढक दिता है। फिर रेशम दे, पशम दे, पशमीने दे बहुत सारे वस्त्र सतगुरु जी दे उपर पहनाए गए ने। इस प्रकार बहुत सुंदर वस्त्र सतगुरु जी दे उपर जदों पहनाए गए तो बहुत सारे वस्त्रां दा मानो अंबार ही लग गया है। फिर बड़ा सुंदर विबान तैयार किया गया है। चारे पासे उसदे फुल्लां दीयां माला लटकाईयां गईयां ने। चंदन इसे प्रकार साध संगत जी केसर, कस्तूरी ते कपूर इन्हां दे नाल सारे अस्थानां नूं चिखा नूं महका दिता गया है। जो आप जी का विबान तैयार किया गया उसनूं भी महकाया गया है। सुंदर जेड़े वस्त्र चार सफेरे ते इसदे ताण दिते गए ने। फुल्लां दीयां माला लटकाईयां ने। सतगुरु जी दे पवित्र शरीर नूं उस विबान दे विच रखिया है। फिर श्री गुरु हर राय साहिब जी, श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज, भाई राय जोध जी ते साध संगत जी, इस प्रकार भाई भाना जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਗਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, खड़े हो करके पौड़ी का कीर्तन करते ने। इस प्रकार गुरबाणी की वार का कीर्तन करदे चले जाते ने। बहुत सारा धन ते सवेले रागियां नूं अर्पिया जाता जदों खलो करके पौड़ी लगाउंदे ने। इस प्रकार साध संगत जी सतगुरु साहब जी के पवित्र शरीर के उपरों दी सोने के बहुत सारे फुल बनाए हुए ने गुरसिखां ने, संगतां ने। सतगुरु जी के शरीर के उपरों इन्हां सोने के फुल्लां दी वर्खा की जाती है। मंगण वाले ते जेड़े गरीब गुरबे लोग ने नाल दी नाल इन्हां नूं चुगदे जांदे ने। जिथे सतगुरु जी का शरीर अग्न भेंट करन वास्ते चिखा सवारी गई है, उथे सतगुरु साहब जी का शरीर पहुंच गया है। जिथे अज भी साध संगत जी गुरुद्वारा साहब जी का नाम गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है। बहुत सारे चंदन की वड्डी भारी चिखा सवारी गई है। उपर फिर बहुत सारा देसी घ्यो, तेल, जौ ते समग्री जिहड़ी पाई गई है। सतगुरु जी के पवित्र शरीर नूं फिर चिखा दे उपर रखिया गया है। ते साध संगत जी उपर भी फिर जो कि चंदन की लकड़ है बहुत सुंदर आकार के टुकड़ियां विच कटी हुई उसनूं रखिया गया है। फिर सतगुरु हरगोबिंद साहब जी का नाम लै करके अरदासा सोधिया गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी सन। वो ते सतगुरु जी के हुक्म के नाल पहला शरीर छड्ड गए। मौजूद सपुत्रां दे विचों बाबा सूरजमल जी वड्डे ने। इस करके बाबा सूरजमल साहिब जी ने सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी के पवित्र शरीर नूं चंदन की चिखा दे समेत चंडा लगावना कीता है, अग्नि लगाई है। उपरंत सतगुरु हर राय साहिब जी ने सारिया संगतां नूं धीरज बंधवावना कीता है। संगतां वैराग विच आईयां, वैराग थमिया नहीं जांदा। बाबा बुढ़ा साहिब दी अंश वंश दे विचों भाई भाना जी ने उपदेश देना कीता है। गुरु की संगत जी सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी की जोत श्री गुरु हर राय साहिब जी के अंदर विद्यमान है, प्रगट है, प्रतख है। हुण सतगुरु जी 7वें जामे दे विच साडे कोल ने। सतगुरु जी दे नाल प्यार करना बनता है। इस प्रकार सतगुरु जी दे परथाए चाहे प्यार नाल ही है, पर वैराग करना नहीं बनता सतगुरु जी दे विछोड़े दे विच। सतगुरु जी शब्द रूप ने, सतगुरु जी प्रकाश रूप ने, सतगुरु जी जोत रूप ने, सतगुरु जी आसरा रूप ने, सतगुरु जी अंग संग ने। इस प्रकार किसी प्रकार सतगुरु जी नूं अपने तो दूर जानने की गलती ना करना। सतगुरु जी नूं दूर जान लिया तो यह भी गुनाह होवेगा। सदा अंग संग जानना है। इस प्रकार भाई भाना जी ने उपदेश दे करके सारिया संगतां दे हिरदे नूं धीरज दिती है। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे परथाए जितनियां संगतां दर्शन करने वास्ते पुजियां सन, बहुत सारे मंगते ते गरीब गुरबे भी आए। वड्डा भारी भंडारा लंगर तरह तरह के पकवानां दा जो पहला भी चल रहा सी वो निरंतर चल रहा है। गरीब गुरबियां नूं वड्डे भारी दान दिते गए। इस प्रकार जो बाबा बिधि चंद साहब जी ने अपने हस्त कमलों के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का उतारा किया सी।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੀਤੀ ਗਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 1:30 ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ 9:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.25-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਓ, ਤੂੰ ਠਾकुर ऊच भगवाना। महाराज आप भगवान पुरख हो, ठाकुर हो, परमात्मा हो, आप जी का केड़ा केड़ा गुण वर्णन करिए। आप जी के गुणों की वडियाई साडे तो हो नहीं पाउंदी है। गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे मुबारक चरण कमलों के उपर कोटान कोट रोम रोम करके जोहार नमस्कार। गरीब निवाज सतगुरु जी अपने पूर्णिया ते चलने का सानू सारियां नू बल बख्शण। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी तो रोम रोम करके सदके कुर्बान जाना करिए। साध संगत जी जो कथा का बाकी समा बचिया है रहिंदा है, उस दे अंदर सतगुरु जी की पावन अमृतमई गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करके होर लाहे प्राप्त करने का जतन करना करिए जी। सलोक चतुर सियाणा सुघड़ सोए, जिन तजिया अभिमान। सिद्धांतक सटीक दे अंदर लिखिया होया है कि गुरसिखां ने बेनती की है, हे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज, संसार दे अंदर चतुर कौन है, सियाणा कौन है ते सुगड़ कौन है। जो चतुर होवे वाकां दे नाल, सियाणा होवे बुद्धि करके ते सुगड़ श्रेष्ठ घाटतां दे घड़न वाला होवे, ऐसा कौन है। सारा संसार ते माया दे लिपाए मानगी दे विच ग्रसिया होया ना। महाराज सियाणा सुगड़ ते समझदार किस नूं दुनिया दे अंदर जानिया जांदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी सलोक द्वारा फरमान करना करते ने, भाई जिन तजिया अभिमान, जिसने हंकार छड़ दिता ना, वाका करके चतुर भी उही हुई है, श्रेष्ठ मात करके सियाणा भी उही हुई है, ते सुगड़ सुचज्जा श्रेष्ठ घाड़ता नूं घड़न वाला भी सोए ओह है। जिन तजिया अभिमान, जिसने हंकार छड़ दिता। जिसने हंकार नहीं ना छड़िया, चाहे वो कितना जवान है, कितना बलशाली है, किसे कुल दा है, कितना धनवान है, कितनी उसकी वडियाई है, कितना राज भाग चलता होवे, कितना हुक्म चलता होवे, कितना विद्या पढ़ के चतुर चंचल भी हो गया होवे, पर हजूर फरमावना करते ने वो चतुर नहीं, वो मूर्ख ही है। वो इसे प्रकार सियाणा नहीं, वो मूढ़ है। वो सुगड़ नहीं, अल्पग मत होशी मत वाला महामूर्ख है। इसे प्रकार उसनू चतुर ना जानना करो, मूर्ख जानना करो। उसनू सियाणा ना जानना करो, उसनू अंध मूर्ख जानना करो। उसनू सुगड़ ना जानना करो, घोर मूर्ख जानना करो। जिसने हंकार नू धारण करना कीता है। दुनिया दे अंदर समझदार भी उही हुई है, सियाणा भी उहो ते चतुर भी उहो, जिसने हंकार नू छड्ड दिता। नहीं ते साध संगत जी बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े विद्या पढ़ पढ़ के बड़े चतुर हो जाते हैं, बड़े चलाक हो जाते हैं, पर नाल विद्या का हंकार भी आ जाता है। जिसनों सतगुरु जी बचन करना करते हैं, जेता पढ़िया तेता कड़िया। ये जिन्ना पढ़िया है उन्ना कड़िया है। इन्हां गुरबाणी के शब्दों तो एक मुहावरा भी बन गया है, जे कोई हंकारी होवे तो कह देंगे ये पढ़िया नहीं कड़िया है, ये कड़ गया है। हुण इसे प्रकार हजूर फरमाउंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लभ लोभ अहंकारा। लभ है पदार्थां दा, इसे प्रकार लोभ है बहुते जीवन का, ते हंकार है अपनी विद्या का। चाहे उसने किन्नियां डिग्रियां लईयां होण, किड्डा वड्डा फिलोसफर होवे,
किड्डा डॉक्टर साइंसदान इंजीनियर होवे, कितना चतुर ते श्रेष्ठ घाड़ता घड़न वाला दुनिया दे अंदर जानिया होवे, पर हजूर फरमाउंदे ने जे हंकार नहीं छड्या ते फिर मूर्ख ही है, मूर्ख ही है। कोई सियाणा नहीं, कोई चतुर नहीं, कोई सुगड़ नहीं जे हंकार नूं नहीं छड्डदा। इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी अभिमान नूं तजने दा ते निमरता भाव नूं धारण करने दा उपदेश देना करदे ने। भाई वाका करके चतुर भी उसे नूं जानना करो, श्रेष्ठ बुद्धि करके सियाणा भी उसे नूं जानना करो, सुचज्जा ते श्रेष्ठ घाड़तां दे घड़न वाला भी उसे नूं जानना करो, जिसने अपने हिरदे दे अंदरों अहंकार नूं छड्ड दिता होया है। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध, भज नानक हर नाम। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करना करदे ने, हे सिखो इस करके सदा मन दे अंदर निमरता नूं धारण करके रखना, प्रेम नूं धारण करके रखना, ते प्रेम नूं धारण करके फिर भज नानक हर नाम। भजन कर हरि परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दा, निमरता वाला हो करके ना सिखा सदा ही जपदा रहो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस प्रकार वाहिगुरु जी की बंदगी करना कर, गरीब निवाज फिर प्राप्त की होवेगा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज बचन करना करते ने, भाई सारियां बरकतां ते 8 सिद्धियां जेड़ियां ने वो प्राप्त हो जाणगियां, किसी प्रकार किसी पदार्थ का घाटा ना रहेगा। फिर पंक्ति पढ़ दियो जी, चार पदार्थ अष्ट सिद्ध। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध, भज नानक हर नाम। ऐसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम है, तिसदा सदा ही भजन कर। जदों भजन करेगा फिर भज हंकार तेरे हिरदे दे अंदरों भज जावेगा, दौड़ जावेगा, तेरे नेड़े तेड़े भी ना रहेगा। महाराज होर की प्राप्ति होवेगी। हजूर फरमाउंदे ने चार पदार्थ, धर्म अर्थ कामनावां ते मोक्ष, जिसनूं धर्म अर्थ काम मोख आखिया जाता है। ये चार पदार्थ दुनिया के अंदर वड्डे ने ना, धर्मी हो करके रहना, धर्म विच परपक्ता होनी। इसे प्रकार धर्म अर्थ संसार दे सारे अर्थ पदार्थां की प्राप्ति हो जानी। काम तो भाव सारियां कामनावां, जो मन विच कामना आवे नाल दी नाल पूरी हो जानी, ते अंत समय मोक्ष मुक्ति की दात मिल जानी। ये चार पदार्थ दुनिया के अंदर वड्डे ने। हजूर फरमाउंदे ने वाहिगुरु जी के नाम का भजन ऐसा है, जेड़े भजन करते ने ना, फिर वाहिगुरु जी ये चार पदार्थ देन लग्या देर ही नहीं करते, झट तुरंत ही दे देंदे ने। धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार, बार दा भाव है देरी। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी देरी नहीं करते, झट ही ये चारे पदार्थ दे देंदे ने। फिर अष्ट सिद्ध, मूल रूप दे विच साध संगत जी 18 सिद्धियां ने, ते 18 दे विचों ये 8 मेन मुख कईयां जांदियां ने, जिवें अणिमा महिमा गरिमा लगमा इत्यादि सिद्धियां कईयां जांदियां ने ना। सो अणुमा अणु तो भी छोटे बारीक हो जाना, इन्ना अपना छोटा स्वरूप कर लेना कि नजर भी ना आना। इसे प्रकार महिमा इन्ना वड्डा शरीर कर लेना कि जिहड़ा सीस है आकाश दे विच जा करके लगे। इसे प्रकार हजूर फरमावना करते ने, गरिमा इन्ने क ज्यादा भारे हो जाना कि धरती वर्गा अपना भार कर लेना। ते इसे प्रकार बिल्कुल भार तो रहत हो जाना कि एक रंचक मात्र रत्ती मात्र भी भार शरीर दे विच ना रह जावे। इसे प्रकार सबना दे मन दीयां गल्लां बुझ लेना, यह भी सिद्धि है। सबना दीयां भावनावां पूरियां कर लैणियां, यह भी एक सिद्धि है। अपने मन इच्छत पदार्थ प्राप्त कर लैणे, यह भी एक सिद्धि है। जिवें मन विच भावना आवे तिवें दी ही बनतर बना लैणी, भाव सारे साज नूं सज लेना, यह भी एक सिद्धि है। हजूर फरमावना करते ने, इस प्रकार चार पदार्थ भी आके मिल जाते हैं, 8 सिद्धियां भी आकर के मिल जांदियां ने। सो सारियां निधियां रिधियां सिद्धियां दाता दा परमात्मा दा नाम है। सारियां दाता अते रिधियां सिद्धियां परमात्मा जी दे नाम दे अधीन ने। इस करके भज नानक हर नाम। हजूर फरमावना करते ने, गुरसिखो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे परम पवित्र अमृतमयी नाम दा ही सदा भजन करना करो। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुण, सोधियो तत् विचार। साध संगत जी बाणी का नाम थिति है, ते 15 थितां का वर्णन किया है। 2 थितां दी विचार पहले दीवाना दे अंदर, पहले दीवान दे अंदर सरवण कीती सी। तीजी थित दी कल दे दीवान दे अंदर, ते अज पातशाह जी चौथी थित दे द्वारा उपदेश देंदे ने। चतुर्थ तो भाव है चौथ,
ਜਿਵੇਂ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਥਿਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਤਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਖੇਮ, ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ, ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਮੀਪ ਮੁਕਤੀ, ਸਲੋਕ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਜੁਜ ਮੁਕਤੀ, ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਬਦੇਹ ਮੁਕਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਦੇ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਮਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ, ਟੂਟਹਿ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂਟ ਹੈ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ, ਦਵੈਸ਼, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਵੇਸ਼, ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੌਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ। ਫਿਰ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਪੋਲਾਪਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਤਰਕਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਧਰੇ ਵਜਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਜਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਘਾਟ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੋਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੀਚ ਹੁਟਾ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ਼। हे ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਚ ਹੁਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਚ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਟਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਾ, ਜਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁੜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਦੇ ਵਸ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੀਚ ਹੁਟਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਉ ਬਿਨਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਉ ਬਿਨਸਾ, ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਸਹੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਿਦਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਿਦਰਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਜਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਾਲਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਵੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਮਾਹਿਤ ਚਿੱਤ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ, ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਨਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਰਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ,
ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਮੁਨੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰੂਪ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਓ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ, ਮੁਨੀ ਵੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਪਾਲ ਨਾਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ ਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਚੌਥ ਦੀ ਥਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੂਲ ਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पियो अनहार। हे संतह का सदा संग निधारा आधार।
हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो हिया परोई। आई प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतर पार। जो सरदा कर सेव दे गुर पार उतार नहार। कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण। नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के जयकारा गजावे सो निहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबारो अकाल देग तेग फतेह। गुरु पंथ खालसे दी चढ़दी कला रखो जी महाराज।